ಈ ವಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹೋದ ಸಲ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ ಟು 22nd ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ದಿ 14th chapter Bhagavad-Gita, Gunatraya Vibhaga Yoga, was covered last time. The main point here, the main two aspects of the chapter 14. Number one, Lord has mentioned how from the beginning of the creation, Moola Prakriti or his Mahamaya, as Acharya Shankara puts it, the Moola Prakriti is called as Yogamaya or Vishnu Maya or Mahamaya by Acharya Shankara. The small minor differences in the interpretation just for reference. The same Moola Prakriti, that is primordial matter ready for creation. That Moola Prakriti is actually called as Mahalakshmi. Rama. Rama is another word for Mahalakshmi. Sri Devi, another word for Mahalakshmi. Or the creative aspect of the Lord himself, that is Narayana, or Vishnu, Sarvottama. Like that, Acharya Madhva gives the interpretation. What is termed as Maya by Acharya Shankara Bhagavatpada, it is termed as Rama or Mahalakshmi or Sri Devi by Acharya Madhva. But for the interpretation difference, the point remains the same. This Moola Prakriti, it manifests in three forms of attributes or qualities or gunas. Right from the creation time, it is there in the individual psyche or the mind in the form of three gunas. That means Maya itself expresses in the form of three gunas. That is the main summary. Sattva, Raja, Tama. Lord makes it very clear how the three gunas are there in every individual, how they interplay, how they act. At sometimes Sattva-guna predominates, at sometimes Rajo-guna predominates, at sometimes Tamo-guna predominates. Sattva-guna results in sattvic deeds, righteous deeds. Always mind is towards purification, mind is towards doing good thing, mind is towards upliftment, all these things. And mind is towards sadhana, mind is towards adhyatma sadhana. That is Sattva-guna. Controlling the senses, importance of Sattva-guna. Rajoguna is mainly action-oriented life. Rajoguna makes the individual ego
to become super ego. That's the main point. Rajoguna main function is it keeps on making the person more and more and more and active all the time doing karmas only in order to become a celebrity, in order to get praises from the people, in order to become a top man in the society, so that others will always respect him, others will follow him. So he wants to achieve all the time something bigger and bigger and bigger in the material life. Rajoguna. Tamoguna is the embodiment of ajnana or ignorance, ever since. Always it represents itself as the stupid nature of the mind, or in simple, inert nature of the mind, the laziness, lazy nature or laziness. All these come under Tamoguna. Tamoguna, when it predominates, the mind becomes totally functionless, totally actionless, all the more sitting quietly, all the more thinking of himself, all the more not doing any work at all, constructive work or whatever it is. These are the main three gunas, how they play. Then he comes to how to avoid these gunas. In other words, how a person becomes beyond these three gunas by controlling them. When the question was asked by Arjuna about how to surmount the three gunas, then Lord starts giving the answers. So that is how he started last time. Prakasham cha pravrittim cha mohameva cha pandava na dveshti sampravartani na nivruttani kankshati. It started like that. So here, a person who has to conquer the three gunas, in other words, how a person should become a jnani, a wise man, knowledgeable man, or how a person should become a sthita prajna. The answers commence now from Bhagavan. So last time he mentioned about prakasham cha, pravartim cha, mohameva cha pandava, na dveshti sampravartani, na nivruttani kankshati. So a gunatita, his lakshanas and attributes are being mentioned. ಅರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ 3 ಗುಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ತಮೋ ಗುಣವನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಕು, ರಜೋಗುಣವನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಕು, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಮೀರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ? ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗುಣಾತೀತ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತೀತ ಶಬ್ದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಅವಸ್ಥೆ, ಸಮದರ್ಶಿಯ ಅವಸ್ಥೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ, ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತೀತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುಣಾತೀತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಉಚ್ಚತಮ ಸಾಧಕ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಮಗೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ನಮಗಿದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವೋ ಅದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧನ. ಈ ಸಾಧನ ನಮಗೆ ಸಾಧನ ಆಗತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ 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 ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 2ನೇ ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ಖ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದ್ರು. 3ನೇ ಸಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಳಾಟ ಆಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ controller of the whole body system. It doesn't want to listen because it is already under the spell of Maya itself. The main function of Maya, as our Gurudev used to say, is to see that you should not go towards God. Maya ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಯಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಬರಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಕೆಲಸ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ದಾರಿ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಗುರುಮುಖೇನ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋ ಆಟ ತಾನಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಗಿದ್ರೆ ಗುರು ಮುಂದೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಗುರುಗಳ ಮಾತುಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಾತೀತ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಈಗ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು, ಹೋದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶುರು, ಈಗ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಇನ್ನು ಮುಂಬರೋ 2-3 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನೋ ಗುಣೈರ್ಯೋ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಗುಣಾ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋವ ತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ. ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನೋ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಉದಾಸೀನವತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸೀನಃ, ಉದಾಸೀನವತ್ ಆಸೀನಃ. When you join together, it becomes udasinavadasino. Visarga becomes O, because next word is there. Udasinavat asinah gunairyo becomes gunaihi na vichalyate. Gunavartanta ityeva yovatishtati. If you split that, yaha avatishtati. Yaha plus avatishtati. Yaha avatishtati nengate, na plus ingate. That is how the splitting goes on. Udasinavadasino gunairyo na vichalyate guna vartanta ityeva yovatishtati nengate. Now, these are the attributes or qualities of a jnani, what Lord is speaking here. We have to understand this, his intention. If I know this, how a jnani behaves, how his internal component is there, how his antakarana is modified, then it becomes a eye-opener for me.
ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಿ ಹೀಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಅದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಸಾಧನಾ ಮೀನ್ಸ್, ಆಸ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, now it has become etched in the mind. The only single phrase definition for what is sadhana, he simply said giving up is the word answer. Giving up is sadhana. What is that giving up? ಬಿಡೋದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬಿಡಬೇಕು? ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ದ್ವೇಷ ಬಿಡಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಸೇಡಿನ ಕಿಚ್ಚಿನ ಭಾವ ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಬರೀ ನನ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನೊಳಗೂ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾನು ಒಂದೇ, ಸಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಬೈದ್ರು ನಾನು ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು when a person starts praising me, what happens? Basically the sharira bhava feels elated, very happy. Oh, somebody is praising me, I am a great person. So that itself leads to subtle ego again. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಬೈದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಧನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ವಿಥೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಸೆಡ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಬೇಸಿಕಲಿ by mistake, adhyaropa, adhyasa, by superimposing, by mistake, I have thought that I am this so and so name and form. Because I have a mind and ahankara, I am behaving in a particular way, I am so and so. All that is required is, as Bhagavan puts it, we have to give up that wrong notion that I am so and so. You need not get any special favor. All that is required is you start giving up one by one. What remains is you are that only. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಉದಾಸೀನವತ್ತಾಸೀನ. ಈ ವರ್ಡ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಎ ಜ್ಞಾನಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಉದಾಸೀನವತ್ತಾಸೀನ. ಅವನು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ, ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ, ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಫೇವರ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಯಟ್. ಉದಾಸೀನ, ಉದಾಸೀನವತ್ ಆಸೀನ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಯಟ್. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿರೋದು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತನಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸಾಧನೆ ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡೆ ನೀವು ಮೌನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಏನು ಸುತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಉದಾಸೀನವತ್ ಆಸೀನ ಗುಣೈರ್ಯೋನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ. And a jnani knows that whatever actions his body and mind combined complex is doing or reacting to the world, he is not bothered. Na vichalyate. He is not bothered. So he is not disturbed at all.
Gunairiona vichalyate. He is not disturbed by exhibition of sattva-guna, rajoguna or tamoguna. All the three gunas. A jnani, without being disturbed by three gunas, he sits indifferently. ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದೇಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಮ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೂ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಹದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. See, this point is so difficult to explain. Acharya puts in one bada beautiful rider here. It may lead to your mind going astray and wrongly confining you to think that you are a jnani by this statement. Yav statement to gunairiona vichalyate udasenavat asinah. Jnani remains silent, unperturbed by looking into his own body actions and tartha. All that is being done is by this sharira, according to the mind, the prarabdha of this birth. The mind is controlling the body here. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಕೆಲವು ಸಲ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನನಗೂ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಈ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಎ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಾಧಕ ವಿಥೌಟ್ reaching the culmination point in the sadhana by the Guru's grace, during the sadhana period, in the beginning only, if he takes this sentence literally, what happens? ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನನ್ನ ಶರೀರ, ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ಲಿ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಗುಣಾತೀತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ಸಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಬಡಿ, ಇಫ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಲೈ, ಇಫ್ ಹಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಲೈಫ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, at the highest level of sadhana, only by Guru's grace or God's grace, when you reach that stage of knowing the reality, who I am, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಈ ಶರೀರ ಭಾವ ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತ ಏನೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ರು, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸು ಸಮಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫ್ರೇಜ್ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಯ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆತ್ಮ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ.
ಗುಣಗಳ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಸಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಹಾತ್ಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. You read the life history of all Mahatmas. No one Mahatman, no one Mahapurusha, no one Jnani behaves exactly like another Jnani. All behave in a different way in their lifetime. In the life history of Indian Mahatmans and great sages, all have shown their own different behavior. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಡುಕ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೈದಿದ್ದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೌನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮಾತು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಉಪದೇಶವೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಈ ದೇಹ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ಇದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಳುತ್ತೆ, ನಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಗತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಅವ್ರು. ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಟ್. ಗುಣವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋವ ತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ ನ ಇಂಗತೆ. ಯೋವ ತಿಷ್ಠತಿ ನ ಇಂಗತೆ ನೇಂಗತೆ. ನೇಂಗತೆ means they remain quiet. Mentally, no karmas are performed by a jnani. Even though his body performs actions, day-to-day actions, mentally there is no karma, no action, no karma bandhana. Na ingate. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನ ಇಂಗತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೇಂಗತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಂದೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅವರು. ಅವರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಎಂದೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನೋ ಗುಣೈರ್ಯೋ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ. ಗುಣ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋವ ತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ. ಗುಣ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ವರ್ತಂತ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರ್ತಂತೆ when it is split. ಗುಣ ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಏವ. And he knows that the basic three gunas are playing their role in this body. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಜೋಗುಣ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಮೋಗುಣ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮೋಗುಣ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಉದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಬೈಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ಉಪದೇಶ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹುಚ್ಚಿನಾಗಿರ್ಬಹುದು. ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ may look like as if he is a fool. As a madman, he may behave like a madcap. Or all the time he is not keeping quiet. He will be giving lectures, sermons at some times. Rajoguna, hyperactivity. Or at some times he will be quite serene, composed, calm, and laughing, smiling, radiating peace, and then giving core upadesha to his disciples all the time. So the phases. So guna vartanta ityeva yo avatishtati nengati. So a jnani remains quiet without any new karmas or without any karma bandhana, without bondage, knowing fully well that the three gunas are playing their role in his own body. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗುಣ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋವ ತಿಷ್ಠತೆ ನೇಂಗತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಶ್ಲೋಕ. ತತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾಭಾವೋ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಯೋ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ತತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಯೋ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ತತ್ವವಿತ್ ಶಬ್ದ. ತತ್ವವನ್ನ ಬಲ್ಲವನು,
ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ. Here he uses the word tattvavid. Here he is using the word gunatita. Both are same. Samadarshi, another similar word. Tattvavid mahabaho guna karma vibhagayoho guna guneshu vartante iti matva na sajjate. The jnani knows, he has realized, guna guneshu vartante. ಗುಣಗಳು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗು ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಣ ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಮತ್ವ ನ ಸಜ್ಜತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ ಸಜ್ಜತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ವವಿದನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನ ಸಜ್ಜತೆ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. He remains quiet, undisturbed. Next two shlokas, same thing. Attributes of a jnani. Different words. So jnani ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಃ. This is one of the landmark shlokas in this chapter. There is another final landmark shloka almost in the end. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು? 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇರೋ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು 18 ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಳ್ಳಾಟಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಯೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಃ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರ ಗುರುದೇವ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು 100%. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಜ್ಞಾನಿಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಲೆ ಹೀಗೆ ಆಡಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಗುರುದೇವ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದು? ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ. ಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸಮಃ. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಶಬ್ದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ another equivalent is tulya. Both are synonyms, same meaning almost. Tulya means samaha, samachittate, balanced mind, taking everything neutrally in the same way without any disturbance. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಸಮಹ, ಸಮಸ್ಥಿತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತುಲ್ಯ. ಸಮಹ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸಮಸ್ ದುಃಖ ಸುಖ. ಜ್ಞಾನಿ ಈಸ್ ದುಃಖದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಳು, ಗ್ರೀಫ್, ಸಾರೋ, he never grieves. He never feels the sorrowness as normally mortals we feel. When something bad happens in my family, when somebody dies, something happens, I lose something, I lose my fortune,
some crisis develops, some accident occurs in my family, to one of my family members. So naturally, instinct, your whole world collapses in 1 second, ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಳೋದು ನಿಶ್ಚಿತ, ನಾವು ದುಃಖ ಪಡೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದು ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ದುಃಖ ಬರಲಿ ಸುಖ ಬರಲಿ ಸಮನಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮಾರಾಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಜಗತ್ತು ನಶ್ವರ, ಈ ದೇಹ ನಶ್ವರ, ಪ್ರಪಂಚ ನಶ್ವರ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅನುಭವ ಬಂದಂಥವನು, ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ರಮಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಆತ್ಮರತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? All the while a jnani is dwelling in his own self and treats pain and pleasure equally. Whether there is a painful action or an incident or a reward in his life or a pleasurable thing, if somebody gives him a Rolls Royce car, you think a jnani is highly elated. Or suddenly, if he is to live in a small hut, you think he feels sorry? Nothing of that sort. Samadukha sukha swastha always remains blissful, whatever the condition. He is neutral to pain and pleasure. With all equanimity, he always remains blissful. Swastha. Yavadu swastha? Body may show some reactions, but his mind is always at peace. Swastha. Mind is at peace ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ. ಲೋಷ್ಟ, ಅಶ್ಮ, ಕಾಂಚನ, 3 words. ಲೋಷ್ಟ, ಅಶ್ಮ, ಕಾಂಚನ. ಲೋಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಅರ್ತ್, ಸಾಯಿಲ್, ಮಡ್, ಮಣ್ಣು. ನಾವೇನು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿ ಮಡ್, ದಿ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಷ್ಟ. ಅಶ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ hardened rocky surface, stones, rocks. Hardened earth becomes rock. So ಒಂದು ಮಣ್ಣಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಾಂಚನ, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಅವು ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ. ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ? he is always samaloshtasma kanchana. He treats the soil or the mud or the rock or even a piece of gold all in the same way, similar, no differentiation. Andre, he is not attracted towards the gold, because we are always attracted towards the gold. Our life ambition to have more and more gold. If somebody gives me, you think I am a fool to refuse it. ನಮಗೆ ಚಿನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್, see, gold has its own value, precious stone, like diamond. Nobody refuses. Jnani is not bothered. You think he is bothered to wear always golden jewelry on his body? Or if somebody offers him gold, he will favor him and give him Brahmajnana there itself? People, you have seen in papers long back, very interesting examples are there. In Tirupati, Tirumala Devasthana, people offered golden kirita to the Lord Srinivasa, golden ornaments, golden foot covering, golden hand covering, so many. Yake expecting something in reward. You think Lord is bothered about that? ನಾನು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಥವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಸುಪ್ರತೆಗೊಳ್ತಾನ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರೀತ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಭಗವಂತ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರ, ಹೊರಗಿನ ಪರಿಕರ, ಹೊರಗಿನ ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಲೋಭನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿ. ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೋ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ರಿಯ,
ತುಲ್ಯ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಅಂಥವನು ಧೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತ ಧೀರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ತಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಧೀರ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿ. ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಬೈದ್ರು, ಎದುರುಗಡೆ ಬೈದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಗೆ ಬೈದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಎದುರಿಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಫಾಲೋ. If somebody praises, as Guru used to say, you take it very easily, you feel very happy. Then no problem ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ದ ಆಂಗರ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ somebody is scolding me indirectly, that is more harmful to my mind. ಎದುರಿಗೆ ಬೈಯೋಕ್ಕಿಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಬೈದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ದ್ವೇಷ ಉಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟ. See, this is the most subtle point in our life. If I can conquer that, if somebody insults, wantonly, knowingly or unknowingly, I can test my mind whether I can remain calm and quiet. That is the best way to think that whether I am progressing in the spiritual path or not. ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇವೋ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇದೇವೋ, ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು. ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇನೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ. ಅವನಿಗೆ ಬೈಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಬೈದಿದ್ದಾನೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ನಾನು ಅವನ ದ್ವೇಷ, ಅವನ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನೋ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ, ಈವನ್ ಹಿಸ್ ಎನಿಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಜ್ಞಾನಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿಮಿ, ಈಸ್ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ he is their enemy ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನಿ ನೆವರ್ ಹೇಟ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ. He may scold somebody for the wrong action, but he never hates. ನೀವು ಬೈಬಹುದು, ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬರಬಾರದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ನೆನಪಾದುಕೊಳ್ಳಿ ದ್ವೇಷ ಉಕ್ಕಬಾರದು, ಮನಸ್ಸು ಗಲಬಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಆಂಗರ್, that emotional burst, that hatredness towards somebody, that means we are going up in the sadhana. The more and more we control the hatredness and give up the hatredness towards anybody. ಯಾರು ಏನೇ ಬೈಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ವಿಚಲಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅವರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತ, ಉದಾಸೀನವತ್ ಆಸೀನಃ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಫೋ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಕಲೀರಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗಿರ್ತಾನಪ್ಪ, ಉದಾಸೀನವತ್, ಉದಾಸೀನನ ಹಾಗೆ ಆತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಸೀನ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಸಮ ಅನ್ನೋದೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶ್ಲೋಕ, ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಫ್ somebody insults and somebody praises, taking it in the same sense, the same equanimity. That is how a Gunatita should, he behaves. A Gunatita behaves like.
ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾದಿಪಕ್ಷಯೋ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಗುಣಾತೀತ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಹ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಸಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಹ ಮೀನ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಗುಣಾತೀತ ಉಚ್ಯತೆ, ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗುಣಾತೀತ. ವಿಚ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಾತೀತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುಣಾತೀತ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಸಚ್ ಗುಣಾತೀತ? ಹೂ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ತುಲ್ಯ. ಮಾನ ಅಪಮಾನ ತುಲ್ಯ. ಮಾನ ಅಥವಾ ಅಪಮಾನ, ಅಗೇನ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾನರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ಅಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ, ಮಾನ ಅವಮಾನ, ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ವಿತ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ನಿಂದೆ ಸ್ತುತಿ, ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ. ನಿಂದಾ means somebody scolding you. Stuti means somebody praising you. All the same thing they mean. ಮಾನಾಪಮಾನಯೋ ತುಲ್ಯ. ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋನು. ತುಲ್ಯ ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋ. ಮಿತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅರಿಪಕ್ಷಯ ತುಲ್ಯ. ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ, ಫೋ. Treating everybody in the equal terms. Nobody is a friend, nobody is enemy. All are neutral. To you, you are neutral to them. ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇವರ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇವನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಶತ್ರು ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ದೂರ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂಥವನು ಗುಣಾತೀತ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ in these slokas the Lord is mentioning about nature of a jnani, attributes of a jnani. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ now gives a wonderful commentary here before the next sloka. What he says, Lord has explained nature of a jnani, how a gunatita behaves. ಗುಣಾತೀತ ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಆಟವನ್ನು ಆತ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ರತ್ನ, ಮುತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳು ನಶ್ವರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ಇದೆ, ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಇದೆ, ದೇಹನೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ? ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಆತ್ಮನೇ ಸತ್ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮನೇ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮನೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ನಾನು ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟೋದೇನಿದ್ರು ದೇಹ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ದೇಹ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇಹ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ. ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ
ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನಿನ್ನು. ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ, ಗುಣಾತೀತನ ಲಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನಿ ಹೀಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೋ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಮರುಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, then only I will be enlightened. I will be emancipated. I will attain moksha. As per Lord's saying. These qualities I should also acquire. Allah. How is it possible? In one lifetime, am I capable? First of all, am I qualified? Questions. Do I really deserve this? Next question. Does it really happen in my case? ಇದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ, ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನಾನು ಗುಣಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ನೋಡಬೇಕು, ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಗನಗ್ತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಧನ ಆಗ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಡಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು. See, our mind questions all these things. Is it possible in one lifetime? ಆಗಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದುಃಖ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಲೋ ಅಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಲ? ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಟ್ರೆಷರಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ? ನಾಳೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಗತಿ? ಚಿನ್ನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಕಲ್ಲಿಗೆ? ಚಿನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫ್ರಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 1200 years before, Acharya Bhagavad-pada has thought all these things, and before going to the next shloka, he gives this questions. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಂಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಗುಣಾತೀತ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಗೋದು ನಾವು? ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹೇಗಪ್ಪ ಆಗೋದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಮಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಾಧನ, ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ ಕೆಳಗಿದ್ದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಈ ಮೋಕ್ಷಾವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಮೊದಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಗುಣಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಅಸರ್ಷನ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ that you can reach that state of Tattvajnani. You can reach the state of Sthita Prajnani. You can reach the state of Jnani. You can reach the state of Gunateta by very simple method what I am telling you now. Arjuna, listen to this. He says,
This is the second landmark shloka of the chapter 14. ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು. Follow this one. Concentratively listen and follow this. Enough. You need not do anything. Don't be bothered whether you are Gunatita or not. Don't be bothered by all higher attributes. Simply follow this. Mamcha yoga vichadena bhakti yogena sevate. Yaha mam avyabicharena bhakti yogena sevate. Yaha means such a person, such a sadhaka who wants to reach Gunatita state. Yaha means such an aspirant. ಯಾವ ಸಾಧಕ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಸೇವತೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲದ, ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲದ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರೋದು ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಒಂದು ಗಂಡು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ, ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಆತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಗಂಡನ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಬೇರೆಯವರು ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ. So that is real most horrible quality in a man or woman. One, after the marriage, when they go astray and indulge in adultery. Vyabhichara means adultery. Opposite word, avyabhichara, non-adulterous, with a single pointed concentration, attached to only one thing. Avyabhichara, ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪತಿಯೇ ನನ್ನ ಪರದೈವ ಅಂತ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅವ್ಯಭಿಚಾರ. ಸಾಧ್ವಿ ಲಕ್ಷಣ, ಪತಿವ್ರತ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅವ್ಯಭಿಚಾರ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ವೇ ಹಿ ಶುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಎನಿ ಸಾಧಕ, ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಸೇವತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅಂತಹ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸ್ತಾರೋ, ಸೇವತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ವರ್ಷಿಪ್ಸ್ with a great intense devotion, me alone. Avyabhichara andre point here is Advaita, not worshipping different gods, thinking each one is different from the other. Making sure that there is only one Almighty, only one God, manifested different ways. But I believe in my Ishtadevata. I see all the gods in my Ishtadevata only. I see my Guru in my Ishtadevata. I see my Ishtadevata in my Guru. Idu Advaita. Avyabhicharena yoge bhakti yoge. If I worship the Lord in such a sense, with great intense devotion, Sagunan Samatityan Samatitya etan. Sagunan Samatityan Brahma Bhuyaya Kalpate. Next year. Sagunan Samatityan Brahma Bhuyaya Kalpate. Antaha Vyakti, such a person, Saha means Etan Gunan Samatitya. You have to split. Etan Gunan Samatitya means he will cross over all the three gunas, Sattva, Raja, Tama. He will go beyond the three gunas. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಸಮತೀತ್ಯ, ದಾಟಿ, ಪಾರಾಗಿ, ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.
Simple. So the core, we'll stop here by Guru's place today. Core meaning is this. So how to become Jnani? Pure by devotion. If you don't know anything, don't bother. By devotion, you will reach me. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಾಯ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಕೂತಾಗ, ನಿಂತಾಗ, ಮಲಗಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಅಂತ ಬೇಡಪ್ಪ, ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೇ.